Yes, మీరందరూ పవర్ బిఐ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు, రైట్? సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ జాయిన్ దిస్ పర్టికులర్ బ్యాచ్, దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్, కరెక్ట్? ఎస్, నో? Yes. Yes. ఓకే. సో దెన్ లెట్స్ డిస్కస్ ఆన్ దిస్ వన్. ఓకే, మీరు ఎందుకు నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారు? వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? కమ్ ఆన్ గైస్, మాట్లాడండి. వై యూ వాంట్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ? కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడరా ప్లీజ్. తర్వాత ఈజీ అవుతుంది. లేదండి. కమాన్ మాట్లాడండి ప్లీజ్. I would need to upskill myself in BI sector, so I just joined this course. Okay, are you working already into this particular area then? Yeah, actually I was working in digital marketing in AdOps and DataOps teams. I have worked in Magellan BI and I have seen the market, other BI tools like Tableau and Power BI having better calls. So that's what I wanted to learn some of these. And then I had chosen this Power BI course. Okay, fine. Next. I have to change my professional. I'm working as a teacher. ఫైన్. కానీ మీరు పవర్ బిఐ ఎందుకు ఎంచుకున్నారంటే వాట్ యు విల్ సే? It is easy to. ఈజీ టు లెర్న్. Yeah. ఓకే. నెక్స్ట్. కమాన్ గైస్, మీరు తొందరగా మాట్లాడితే మనం తొందరగా క్లాస్లోకి వెళ్దాం. నేను చాలా టాపిక్స్ చెప్పాలి ఈ ఒక్క రోజే. కమాన్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడండి. ఓకే, ఫైన్. ఐఎమ్ ఓకే విత్ దిస్ వన్. సో మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇస్, మీరు నేర్చుకోవాలనుకున్నారు, బాగానే ఉంది, ఇక్కడ వరకు బాగానే ఉంది కదా. కానీ మీరు సెర్చ్ చేసి ఉంటారుగా పవర్ బిఐ అసలు ఏంటిది అని, రైట్? ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ దాట్ వన్. మీన్స్ వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ ఇన్ యువర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ? మీరు ఏమనుకుంటున్నారు? వాట్ దిస్ టూల్ విల్ డూ? మీకు ఏం అర్థమైందో అది చెప్పండి ప్లీజ్. It's a BI tool to provide reporting and visualization. కరెక్ట్. నెక్స్ట్, ఇంకా డేటా అనాలిసిస్. ఓకే. It is easy to open source tool. ఓపెన్ సోర్స్ టూల్. ఓకే. ఇంకా. Hi bro, I'm Abdul Rashid. Abdul Rashid. Can you hear me? Yes. Less Thank coding. you. Okay. Like Java, like this one. Okay. Yeah, Abdul Rashid, go on. Did you the data visualization to present the data? Data visualization tool. Okay, fine. So I'm going to present my screen. నా స్క్రీన్ కనబడుతుందా మీ అందరికి? Yes. Yeah. ఓకే. ఎవరు వీడియోస్ ఆన్ చేయొద్దు. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ యాక్చువల్లీ, అంతే, సింపుల్. సో పవర్ బిఐ డెమో, మనం ఈరోజు పవర్ బిఐ డెమో చెప్పుకుంటున్నాం. సో మై సెల్ఫ్ నరేంద్ర. ఓకే. అండ్ నా ఫుల్ నేమ్ వచ్చి నరేంద్ర కుమార్ అండి. ఓకే. సో ఐఎమ్ హ్యావింగ్ అరౌండ్ సమ్ 11 years of 10 to 11 years of experience, okay, into this particular market, means like into IT. Okay. So actually my skill set is, means my core skill set is Power BI, majorly Power BI, advanced Excel, VBA macros, means where I will automate the Excel, Outlook,
all Microsoft tools like Word, PowerPoint. Okay, వీటన్నిటి మీద VBA సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో I will automate these things. Apart from this one, Power Automate, I'm having knowledge, and SQL I'm having good knowledge. Okay, and next SAP BIBW also I'm having good knowledge. So ఇవన్నీ నేను యూస్ చేస్తానండి టు కంప్లీట్ వన్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, ఏ స్కిల్ సెట్ అయితే అవసరం ఉంటుందో దాన్ని యూస్ చేసి వీఆర్ గోయింగ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఇది ఒకవైపు. This one is one side of me, means na professional experience. Whenever it comes to, means whenever the teaching experience side oste, so I'm having around 4 to 4.5 years of experience in this teaching field. Okay, I'm there with VLR from last almost 3 years. Okay, now we are into July, right? We have started we have started the first batch in the year of 2021 September, near to September lo we have started it. Okay, so I have completed almost 40 batches, 39 batches నేను finish చేశాను. Okay, if you see, all these are the batch files, all the batch files. మీన్స్ నేను ఏదైతే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానో దీస్ ఆర్ ద ఫైల్స్ అన్నమాట. ఓకే, నౌ 40th batch is going on. ఓకే, సో 38th batch ఎప్పుడు సేవ్ అయింది ఫైల్? కెన్ యూ టెల్ మీ ద డేట్? మీరు చూస్తున్న డేట్ చెప్పండి నాకు ప్లీజ్. 13th June. June 13th. It's not even 1 month, right? Yes. It's not even one month. ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే, because yesterday I got a call from one of the person from 38th batch. She got placed in one of the MNC big company లో place అయ్యారు తను, and on Power BI, and this is not even 1 month. నేను బ్యాచ్ ఫినిష్ చేసి 1 month కూడా అవ్వలేదు ఇంకా. సో ఇట్స్ లైక్ దట్. ఓకే, జస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్, learn it, then you can grab the opportunity. So this is about myself, guys. Any question on anything till now? So I wanted to ask you, sir. So learning Power BI alone would help us to get placed, or like along వీటి with that గురించి we need some skill? మాట్లాడదాం at later point of time మాట్లాడదాం. లాస్ట్ లో Q&A సెషన్ ఉంటుంది. ఓకే, లైక్ 15-20 minutes. ఆ టైంలో మాట్లాడదాం దీని గురించి. Sure, sir. And one last question. Now, actually, I use Mac laptop use చేస్తాను నేను. Will it support Microsoft Power BI? No. You need Okay. to వర్చువల్ సిస్టమ్స్ కి కనెక్ట్ చేయాలి మీరు. ఓకే, యూ ట్రై. మీకు కనుక తెలియకపోతే ప్లీజ్ కమ్ టు మీ. ఐ కెన్ హెల్ప్ యూ అవుట్ హౌ టు కనెక్ట్ టు ఎనీ అదర్ వర్చువల్ సిస్టమ్ టు ప్రాక్టీస్ పవర్ బిఐ. I don't know, sir. And one more thing, I heard like website would help. Power BI, Microsoft Power BI website కూడా ఉందని విన్నాను. మైక్రోసాఫ్ట్ పవర్ బిఐ వెబ్సైటా? అంటే ఇప్పుడు టూల్ లాగా ఉంది అని విన్నాను. అంటే గూగుల్ ఎలా ఓపెన్ చేస్తామో google.com అని, అలా పవర్ బిఐకి అని పవర్ విన్నాను. బిఐకి వీ హ్యావ్ ఎ సర్వీస్ అన్నమాట. సర్వీస్ ఓపెన్ చేస్తాము. ఇంకేమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మీరు జాబ్ వచ్చింది అన్నారు కదా, తను ఎన్ని ఇయర్స్ పెట్టారు? అంటే రీసెంట్ ఫ్రెషర్ ఎక్స్పీరియన్స్? 3.2 years of experience. 3. ఓకే, గ్యాప్ కూడా ఉంటుంది కదా అండి, ఎడ్యుకేషన్ గ్యాప్. అవునవును, మాట్లాడదాం వీటి గురించి మాట్లాడదాం. అట్ లాస్ట్ మాట్లాడదాం. ఓకే, సో కెన్ వి మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్? ఓకే, సో నౌ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్. మనం పవర్ బిఐ నేర్చుకుంటున్నాం. వాట్ ఈస్ దిస్ పవర్ బిఐ అనేది తెలుసుకోవాలి కదా ఫస్ట్ థింగ్ కదా. సో మీరు కూడా చెప్పారు, ఇట్స్ అ విజువలైజేషన్ టూల్ అన్నారు, కొంతమంది డేటా అనాలిసిస్ అన్నారు, ఈజీ టు మీన్స్ లైక్ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అన్నారు. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఓపెన్ సోర్స్ టూల్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. ఓకే, ఇట్స్ ఎ ఓపెన్ సోర్స్ టూల్, కానీ టిల్ సమ్ ఎక్స్టెంట్.
అది ఏంటి అనేది కూడా నేను మాట్లాడతాను. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ? పవర్ బిఐ ఇస్ అ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్ అండి. ఓకే, పవర్ బిఐ ఇస్ అ డేటా విజువలైజేషన్ టూల్. ఓకే, what this tool will do is it will convert the raw data from different data sources to interactive dashboards. అంటే మన డేటా ఎక్కడెక్కడో డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్ లో ఉంటుంది. ఓకే, దానికి కనెక్ట్ చేసుకుని ఆ డేటాని ఫెచ్ చేసి ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ డేటా మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే డాష్ బోర్డ్స్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. డాష్ బోర్డ్స్, బిఏ రిపోర్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఎందుకు చేయాలి ఇలా అంటే టు డ్రైవ్ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ విత్ యాక్షనబుల్ ఇన్సైట్స్. అంటే సో బిజినెస్ ని ఎవరు రన్ చేస్తారు? హూ విల్ రన్ ద బిజినెస్? Who will run the business? Hello? Business owners. Business owners. Owners run చేయొచ్చు. ఓకే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ బిగ్ బిజినెస్, ఓకే, కంపెనీలో ఏమైద్రా అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క టీమ్ టేక్ ఓవర్ చేస్తారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ తీసుకుందాం. అమెజాన్ లోనే సి వాట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద కస్టమర్స్. ఓకే, వాట్ దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ టు ద కస్టమర్స్ ఇస్ సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాప్ ఒకటి ఉండాలి, రైట్? కరెక్ట్. టు ఆర్డర్ ఎనీథింగ్ యాప్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, రైట్? ఆర్ అ వెబ్ పేజ్. ఎస్ ఆర్ నో? అమెజాన్ లో మీరు ఎలా ఆర్డర్ పెడతారు? వితౌట్ యాప్ ఆర్ వితౌట్ వెబ్ పేజ్? ఇస్ Yes, దట్ sir. పాసిబుల్? No. నాట్ పాసిబుల్. సో అది ఒక టీమ్ మీన్స్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దాని తర్వాత వన్స్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ద ఆర్డర్ అగైన్ దట్ అమెజాన్ హ్యాస్ టు డెలివర్ ద ఆర్డర్, రైట్? ఆర్డర్ తీసుకున్న తర్వాత డెలివర్ చేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఇది సప్లై చైన్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే, మరి మీకున్న బిజినెస్ ని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే ద సేల్స్ టీమ్ ఆర్ ద మార్కెటింగ్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. కరెక్ట్? సేల్స్ టీమ్ ఆర్ ద మార్కెటింగ్ టీమ్ విల్ టేక్ కేర్. Yes, sir. సో ఇలా ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఇఫ్ వన్స్ యూ ఎంటర్ యువర్ డేటా ఆర్ వన్స్ యూ purchase any product, what will happen? That data will go and sit in the database. So who will database admins will take care of, means the database team will take care of that data. So ila different teams work chestene they can provide a complete service to the customers kada. Yes, no? సో ఎంటైర్ వీళ్ళందరూ కలిసి బిజినెస్ ని రన్ చేస్తున్నారు. చెప్పాలి అంటే వీళ్ళందరూ కలిసి బిజినెస్ ని రన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, వీళ్ళందరూ కలిసి బిజినెస్ ని రన్ చేస్తున్నారు. సో ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ టేక్ దిస్ వన్, ఓకే, ఈవెన్ వీఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ బిజినెస్, ఎలాగో కూడా చెప్తాను. ఓకే, సో వాట్ దిస్ పవర్ బిఐ విల్ డూ ఇస్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డేటాని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న డాష్ బోర్డ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుందండి. ఇట్ విల్ కన్వర్ట్ టు ద మీన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న డేటాని రైట్ సైడ్ లో ఉన్న డాష్ బోర్డ్ గా కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకు కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఫస్ట్ థింగ్, ఫర్ ఈజీ అండర్స్టాండింగ్. ఎందుకంటే ఈ రా డేటాను కనుక మనం మేనేజ్మెంట్ ఎవరైతే బిజినెస్ డెసిషన్స్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి కనుక ఈ డేటాను కనుక పంపించామనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపన్? ఇట్స్ నాట్ ఈజీ టు హ్యాండిల్ ద డేటా. మిలియన్స్ ఆఫ్ రోస్ లో డేటా ఉందనుకోండి. సో సంథింగ్ ఇఫ్ దే నీడ్ ఇట్, కరెంట్ మంత్ సేల్స్ కావాలి, లేకపోతే ప్రీవియస్ మంత్ సేల్స్ కావాలి, లేకపోతే కంపారిజన్ కావాలి, లేకపోతే పర్టికులర్ కంట్రీ ఆ పర్టికులర్ ప్లేస్ లో పర్టికులర్ స్టోర్ లో సేల్స్ ఎంత తెలుసుకోవాలి. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ దెమ్ టు గెట్ ఇట్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా. కరెక్ట్? ఎస్, నో? am I right? Yes. Yes, sir. సో అందుకనే వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కేపీఎస్ దే రిక్వైర్. ఓకే, అవన్నీ మనం ఏం చేస్తామంటే వి విల్ బిల్డ్ ఇట్. ఓకే, సో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుందిరా అంటే ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ లాగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి. ఓకే, మీన్స్ దే నో నీడ్ టు డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, దే కెన్ జస్ట్ ల్యాండ్ ఆన్ దిస్ పర్టికులర్ పేజ్,
particular dashboard, then they can search what they want. Okay, means వాళ్ళకి కావాల్సినవన్నీ మనం రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకొని వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద డాష్బోర్డ్. దీనివల్ల ఏం జరుగుతుందిరా అంటే, సో ఇప్పుడు పలానా స్టోర్లో సేల్స్ చాలా తక్కువగా ఉంది ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఓవర్ 24 months ఆఫ్ ద టైం, లేకపోతే ఒక 36 months తీసుకోండి, లైక్ 3 years. సో 3 years నుంచి స్టోర్ బిజినెస్ ఇస్ నాట్ గుడ్, నాట్ అప్ టు ద మార్క్. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ a decision they can take on this one? They will plan to Sales improve manager, the sales business. manager. అవన్నీ ట్రై చేసేసారు, అయిపోయింది. సి మార్కెటింగ్ పీపుల్తో మాట్లాడారు, అయిపోయింది. సి దే ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇంప్రూవ్ ద బిజినెస్. ఓకే, అంటే ఆ ఏరియాలో అది వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు. సో దే కెన్ టేక్ ఇట్ అవుట్ అండ్ దే కెన్ కీప్ ఇన్ సమ్ అదర్ లొకేషన్. సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే మనీ సేవ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, అన్నెసర్లీ లాస్లోకి వెళ్ళకుండా వీ కెన్ స్టాప్ ద బిజినెస్ దేర్. సమ్ టైమ్స్ దే కెన్ టేక్ దాట్ పర్టికులర్ డెసిషన్. లేదు అంటే ఆఫర్స్ పెట్టి రన్ చేయడం, ఇలాంటివి అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కామన్గా. కానీ అది వాళ్ళకి ఎలా తెలుస్తుంది? సో త్రూ ఎనీ టూల్. సో వన్ ఆఫ్ ద టూల్ ఇస్ పవర్ బిఐ అండి. సో విత్ దిస్ పర్టికులర్ టూల్ ఈజీలీ దే కెన్ ఐడెంటిఫై ద ఏం చెప్పాలి మీకు, ఐడెంటిఫై ద మీన్స్ బిజినెస్ బాగా జరగకపోయినా, సో ఎనీథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి. ఓకే, ఎక్కడైనా టఫ్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నా అవన్నీ డేటా మనకి చెప్తుంది అనమాట. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ వన్ యూ నీడ్ టు టేక్ ద డెసిషన్స్. ఒక ఎగ్జాంపుల్ గురించి మాట్లాడుతాను నేను ఇప్పుడు. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీరు ఒక బుక్ స్టోర్ పెట్టాలనుకుంటున్నారు. సో బుక్ స్టోర్ పెట్టాలి అంటే వాట్ ఈస్ యువర్ అనాలిసిస్ ఫస్ట్? మీన్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ యూ విల్ డూ టు కీప్ ఏ బుక్ స్టోర్? మంచి ప్లేస్ చూడాలి అలాంటి. ప్లేస్ చూడాలి. ఎందుకు ప్లేస్ చూడాలి? అంటే మనకు ఎక్కడ పాపులేషన్ అంటే క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉండే ప్లేసెస్. గైస్, ఎందుకు ప్లేస్ చూడాలి అంటే, మనం బిజినెస్ పెట్టక ముందుగానే 50% సక్సెస్ అయిపోవాలి. 50% సక్సెస్ అవ్వాలి అన్నప్పుడే మనం ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఐమ్ రైట్? పెట్టక ముందుగానే వీఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ టు ద బిజినెస్. నువ్వు కరెక్ట్ ప్లేస్లో పెట్టలేదు అనుకో, బిజినెస్ అనేది అంత ఈజీగా రన్ అవ్వదు. రైట్? Yes, sir. అందరూ ఉన్నారా? మాట్లాడండి ప్లీజ్. ఎస్ సార్. యా, Yes, sir. 50% అట్లీస్ట్ 50% మనం సక్సెస్ అవ్వాలి అనుకొని మనం ఒక ప్లేస్ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఒక స్కూల్, ఒక కాలేజో, లేకపోతే ఒక మెయిన్ రోడ్డో ఎక్కడో చోట తీసుకుని వెళ్ళి ఆ బిజినెస్ పెడదామని చూస్తాం. సో బిజినెస్ పెట్టేసాం, అయిపోయింది. ఒక స్కూల్ దగ్గర బిజినెస్ పెట్టాం. సో ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం, ఒక 6 months అయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు అనలైజ్ యువర్ బిజినెస్, మీన్స్ హౌ ఇట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అనేది మీరు తెలుసుకోవాలి. తెలుసుకోకపోతే ఏం జరుగుతుందో కూడా చెప్తాను. ఓకే, మీరు ఒకవేళ ఏం తెలుసుకోలేదు, బిజినెస్ రన్ అవుతుంది, బాగానే ఉంది, బిజినెస్ రన్ అవుతుంది, బాగానే ఉంది, యువర్ ఎర్నింగ్ ప్రాఫిట్స్ అంతా బాగానే ఉంది, కానీ బిజినెస్లో మీన్స్ ఇలాగే ఉంటుంది. తెలుసుకోకపోతే ఏముంటుంది అంటే యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇట్. మీకు డబ్బులు వస్తున్నాయి. సో యు ఆర్ గెయినింగ్ ప్రాఫిట్స్ వస్తున్నాయి, బాగానే ఉంది. సో అదొకటే మీకు తెలుస్తుంది. ఓకే, కానీ బిజినెస్ని ఇన్డెప్త్లో మనం అనలైజ్ చేయగలిగితే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో అప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఒక డెవలపర్ని హైర్ చేసుకున్నారు అనుకుందాం. ఓకే, లైక్ మీ. ఓకే, సో నేనేం చేశాను, మీ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని తీసుకొని ఒక రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేశాను. ఆ రిపోర్ట్ ఏం చెప్తుందిరా అంటే, యు ఆర్ గెట్టింగ్ ప్రాఫిట్స్, మెయిన్లీ యు ఆర్ సెల్లింగ్ ఓన్లీ బుక్స్. 95% of your business is happening only on the books. 5% ఏం జరుగుతుంది, 5% అదర్ ప్రొడక్ట్స్ మీద మీన్స్ అదర్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముతున్నారు. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ అతను కనుక అది తెలుసుకోలేడు అనుకో, ఏం చేస్తాడు, అతను ఇన్వెంటరీ పెంచుకుంటూ పోతాడు. రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్వెంటరీ పెంచుతాడు. రైట్? Yes, ఇన్ sir. జనరల్లీ ఇన్వెంటరీ పెంచుతాడు. సో కానీ రియల్ టైంలో అయితే 6 monthsలో మీకు ఏం అర్థం కాదు, కానీ ఓవర్ ద పీరియడ్ ఆఫ్ టైం చూసుకుంటే, ఓకే ఈ ప్రోడక్ట్ వెళ్ళట్లేదు, సో ఈ ప్రోడక్ట్ కొనకూడదు అనేది మనం అనలైజ్ చేసేస్తాం, నార్మల్లీ అనలైజ్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది, మనం ప్యాటర్న్స్ కూడా బిల్డ్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఏ రోజు బిజినెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, ఇన్ ఏ వీక్ ఏ రోజు బిజినెస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది,
లైక్ మండే ఎక్కువ జరుగుతుందా, వెడ్నెస్డే ఎక్కువ జరుగుతుందా, సంథింగ్ లైక్ దట్ ప్యాటర్న్స్ కెన్ బి డ్రాన్. ఓకే, సో ఇలా అనలైజ్ చేసి వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ అండ్ మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే కంపారిజన్ చేయొచ్చు. ప్రీవియస్ మంత్ ఒక 2 లక్షలు సేల్ జరిగింది. ఓకే, కరెంట్ మంత్ వీ కెన్ కంపేర్ విత్ ద ప్రీవియస్ మంత్. కరెంట్ మంత్ 1.5 lakh సేల్ జరిగిందంటే ప్రీవియస్ మంత్ కన్నా తక్కువ జరిగినట్టు. సో ఇలా మనకి ప్యాటర్న్ మీన్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్ ని మనం బిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఇలా బిల్డ్ చేయడం వల్ల ఏంట్రా అంటే బిజినెస్ అనేది క్లియర్గా అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. వాట్ హ్యాపెండ్ ఎస్టర్డే అనేది క్లియర్గా తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, ఈరోజు మనం ఏం చేయాలి, సో ఎస్టర్డే జరిగిన తప్పు ఈరోజు జరగకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి, సో ఇలాంటివన్నీ మనం బిల్డ్ చేస్తాం ఇన్ పవర్ బిఐ. సో దెన్ దట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ద బిజినెస్ ఓనర్స్ టు టేక్ ద డెసిషన్. ఇప్పుడు 5% బిజినెస్ వేరే అదర్ ప్రొడక్ట్స్ మీద వెళ్తుంది అనుకో, అప్పుడు ఏం చేస్తాడు, ఇన్వెంటరీని ఇమీడియట్లీ తగ్గించేసి మీన్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ మీద తగ్గించేసి మొత్తం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంతా బుక్స్ మీద పెట్టేస్తాడు. దెన్ ఈ ప్రొడక్ట్స్ మూవ్ అవ్వడానికి హీ మైట్ రన్ సమ్ ఆఫర్స్. సో ఇలా చేసుకోగలిగితే ఏమవుద్దిరా అంటే బుక్స్ మూవ్ అవుతూ ఉంటే వెరైటీ ఆఫ్ బుక్స్ ని తీసుకొని వచ్చి మూవ్ చేస్తూ ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ వచ్చి వీటి మీద వేరే ఏదైతే అదర్ ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని మనం మూవ్ చేయడానికి ఆఫర్స్ రన్ చేసాం అనుకో, సో బిజినెస్ అనేది ముందుకు మూవ్ అవుతాయి. కరెక్ట్? ఎనీ క్వశ్చన్ టిల్ నౌ? No question, sir. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ అ సెల్ఫ్ సర్వీస్ బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ టూల్ అండి. ఓకే, సెల్ఫ్ సర్వీస్ ఎందుకు అంటే, సో మీ మేనేజర్ మీ హెల్ప్ లేకుండా హీ కెన్ గెట్ విజువల్స్ అవుట్ ఆఫ్ పవర్ బిఐ. ఓకే, యువర్ మేనేజర్ మీన్స్ మీరు ఎప్పుడైతే జాబ్ లో జాయిన్ అవుతారో మీ మేనేజర్ కి హీ డజంట్ నో హౌ టు బిల్డ్ ఎ రిపోర్ట్ కదా. ఎస్ నో, ఇన్ జనరల్ ఇట్ విల్ బి దట్ నాలెడ్జ్ విల్ బి నాట్ దర్. ఓకే, టిల్ లీడ్ వరకు ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, కానీ మేనేజర్కి వెళ్ళిన తర్వాత మేనేజర్ మైట్ బి హ్యావింగ్ ఓన్లీ థియరిటికల్ నాలెడ్జ్, ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ ఉండదు. ఎస్ ఆర్ నో గైస్? ఐ Yes, రైట్? sir. సో అలాంటి Yes, వాళ్ళకి కూడా ఈజీగా విజువల్స్ ని డ్రా చేయడానికి ఈ టూల్ అనేది హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, ఇంకా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫర్దర్ ఫ్యూచర్ స్లైడ్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, లెట్స్ సీ. సో ఇప్పటి వరకు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉంటే అడగండి ప్లీజ్ ఆన్ దిస్ వన్. మీ జనరల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని లాస్ట్ లో తీసుకుంటాను, బట్ ఆన్ దిస్ వన్ ఎనీ క్వశ్చన్? No, sir. ఓకే, ఫైన్. కెన్ ఐ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ స్లైడ్ దెన్? Yes, sir. Okay. సో ఈ ముందు స్లైడ్ కి వెళ్ళే ముందు ఓకే ఇంకొకటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను. ఆర్ ఓకే, దాన్ని రేపు తీసుకుందాంలేండి. ఓకే, లెట్స్ గో టు దిస్ వన్. ఓకే, పవర్ బిఐ ప్రాసెస్ ఫ్లో. సో మీరు వాట్ ఈస్ పవర్ బిఐ అనేది తెలుసుకున్నారు ఇప్పుడు కదా, కానీ ప్రాసెస్ ఫ్లో కూడా తెలుసుకోవాలి. యూ నీడ్ టు నో పవర్ బిఐ ప్రాసెస్ ఫ్లో. ఓకే, ఇక్కడ మీకు 3 టర్మినాలజీస్ 3 వర్డ్స్ కనపడుతున్నాయి: పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్, పవర్ బిఐ సర్వీస్, పవర్ బిఐ గేట్వేస్. సో ఇవన్నీ పవర్ బిఐ అని ఉంది కదా. సో దీస్ 3 ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఈ మూడిటి గురించి కూడా నేను ఇప్పుడు మాట్లాడతాను. ఓకే, సో డెస్క్టాప్ అనేది ఇందాక ఎవరో ఓపెన్ సోర్స్ టూల్ అన్నారు కదా. యా, కరెక్ట్. సో డెస్క్టాప్ ఇస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీవన్ అండి. ఎనీవన్ కెన్ డౌన్లోడ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ల్యాప్టాప్ అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మైక్రోసాఫ్ట్ మీన్స్ విండోస్ ఉంటే దెన్ దిస్ టూల్ విల్ సపోర్ట్. ఓకే, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. హౌ మీరు వేరే అప్లికేషన్స్ అలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నారో అలాగే మీరు దీన్ని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫ్రీ ఫర్ ఎవ్రీవన్. డెస్క్టాప్ ఎందుకు? డెస్క్టాప్ ఈజ్ ప్యూర్లీ మెంట్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ అండి. సో మీరు ఇక్కడ ఒక రిపోర్ట్ చూసారా? రిపోర్ట్ కనబడుతుందా మీకు? ఈ రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేసేది మనం డెస్క్టాప్ లోనే. క్లియర్? బేస్డ్ ఆన్ వాట్? బేస్డ్ ఆన్ డేటా. బేస్డ్ ఆన్ డేటా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ డేటా సోర్సెస్ ఉంటాయి. పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ is capable enough to connect to n number of data sources. ఎందుకంటే డెస్క్టాప్ లో we have data connectors. సో డేటా కనెక్టర్స్ ని యూస్ చేసుకుని డేటాని కనెక్ట్ చేసి డేటాని ఫెచ్ చేసుకొని దెన్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ఇట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద డాష్బోర్డ్ ఇన్ పవర్ బిఐ. క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియర్?
Yes, sir. So desktop is purely meant for development and this is free for everyone. వన్స్ డెస్క్టాప్ అయిపోయింది, మీన్స్ బిల్డ్ చేస్తారు అయిపోయింది, డెస్క్టాప్ లో రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తారు అయిపోయింది. ఇప్పుడు మీరు యూజర్స్ కి షేర్ చేయాలి కదా, యూ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు యూజర్స్, ఎస్ ఆర్ నో? Yes. సో యూ నీడ్ టు షేర్ ఇట్ టు ద యూజర్స్. మీ రిపోర్ట్ ని యూజర్స్ కి షేర్ చేయాలి. యూజర్స్ కి షేర్ చేయాలంటే నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ లో చేయొచ్చు. త్రూ అవుట్లుక్ యూ కెన్ డూ ఇట్, మీన్స్ అవుట్లుక్ నుంచి మీరు పంపించవచ్చు. ప్లస్ ఇంకొకటి ఏంట్రా అంటే షేర్ పాయింట్ లో లోడ్ చేసి అక్కడి నుంచి కూడా పంపించవచ్చు. ఓకే, వన్ డ్రైవ్ నుంచి పంపించవచ్చు. సో ఇలా డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి. బట్ వాట్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ సేయింగ్ ఇస్, మీన్స్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఏం చేసింది అంటే డెడికేటెడ్ సర్వీస్ ని క్రియేట్ చేసింది. సో యూజ్ దిస్ సర్వీస్ టు షేర్ యువర్ రిపోర్ట్స్ అని చెప్తుంది. ఓకే, ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే. ఓకే, చాలా సెక్యూరిటీస్ మనం పెట్టుకోవచ్చు అనమాట, ఇందులో చాలా సెక్యూరిటీస్ పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్ లో మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు అవుట్లుక్ నుంచి కనుక పంపించారనుకో రిపోర్టు, యూజర్స్ కెన్ యాక్సెస్ ద డేటా ఆల్సో. డేటా సెట్, అసోసియేటెడ్ డేటా సెట్ ని యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఓకే, దోస్ రెస్ట్రిక్షన్స్ వీ కెనాట్ డూ ఇన్ అవుట్లుక్ or even in SharePoint also. SharePoint ఏంట్రా అంటే you can give access to the SharePoint, so then dataset access కూడా వెళ్ళిపోయినట్టే. ఓకే, that is also not possible. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే you can give only report access, that is possible. అంటే రిపోర్ట్ ఫ్రంట్ ఎండ్ మీరు ఏదైతే ఈ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశారో ఓన్లీ దీని వరకే యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు, దీనికి ఇవ్వట్లేదు, డేటాకి ఇవ్వట్లేదు, ఓన్లీ రిపోర్ట్ కి యాక్సెస్ ఇస్తున్నారు. సో కొన్ని కేసెస్ లో మీరు రిపోర్ట్ కి యాక్సెస్ ఇస్తారు, డేటాకి కూడా యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఓకే, డేటాకి యాక్సెస్ ఇస్తే డేటాని కూడా వ్యూ చేయగలుగుతారు వాళ్ళు. ఓకే, డేటాని వ్యూ చేయగలుగుతారు, రిపోర్ట్ ని కూడా వ్యూ చేయగలుగుతారు. కొన్ని కేసెస్ లో మనం ఓన్లీ రిపోర్ట్ యాక్సెస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో ఎందుకంటే డేటా సెక్యూర్డ్ గా ఉంచాలని రిపోర్ట్ యాక్సెస్ మాత్రమే ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. ఎందుకంటే డేటా వచ్చేసరికి ఏమైద్దిరా అంటే మొత్తం అంత డేటా ఉంటది కదా డేటాలో, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంట్రా అంటే కొన్నిసార్లు మనం ఏం చేస్తాం అంటే వి విల్ రెస్ట్రిక్ట్ పీపుల్. మీన్స్ ఒక యుఎస్ యూజర్ వచ్చాడు అనుకో, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా యూజర్ వచ్చాడు అనుకో, ఓన్లీ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా డేటానే కనపడాలి. అప్పుడు మనం డేటా యాక్సెస్ ఇవ్వలేం. ఓకే, యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా మీన్స్ డేటా యాక్సెస్ ఇవ్వచ్చు అప్పుడు కూడా, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద మేనేజర్. ఓకే, ఇప్పుడు మేనేజర్ వచ్చి వాళ్ళకి డేటా యాక్సెస్ కూడా కావాలి ఇవ్వండి అంటే వీ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే, ఇట్స్ ప్యూర్లీ దేర్ డెసిషన్, నాట్ అవర్స్. ఓకే, అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఆల్సో వీ కెన్ గివ్ ఇట్. ఓకే, ఇప్పుడు యుఎస్ యూజర్ వచ్చాడు అనుకో, యుఎస్ డేటానే కనపడాలి. ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేశాడు అనుకో, ఇండియా డేటానే కనపడాలి. సో ఇలాంటి సెటప్ మనం దేన్ని యూస్ చేసుకొని చేస్తామంటే ఆర్ఎల్ఎస్ ని యూస్ చేసుకొని చేస్తామండి. RLS is row level security or role level security anamata. Okay, we can implement RLS and we can restrict the data. అండ్ ఆర్ఎల్ఎస్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడం టూ వేస్ లో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాం, ఒకటి స్టాటిక్, ఇంకోటి డైనమిక్. నేను ఆర్ఎల్ఎస్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇన్ డీటెయిల్డ్ లెవెల్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఆర్ఎల్ఎస్ అంటే మనం దీనికి యూస్ చేస్తాం డేటాని రెస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి. మీన్స్ యుఎస్ యూజర్ వస్తే యుఎస్ డేటానే కనపడాలి ఇన్ ద విజువల్స్ అండ్ ఇన్ ద డేటా ఆల్సో. ఓకే, సో ఓన్లీ యుఎస్ డేటానే కనపడాలి. ఇండియా యూజర్ లాగిన్ చేస్తే ఓన్లీ ఇండియా డేటానే కనపడాలి అలాగా. ఓకే, సో దోస్ సెటప్స్ కెన్ బి డన్ ఇన్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ అండి. సో అంత హై సెక్యూరిటీని మనం తీసుకొని మీన్స్ వీ కెన్ షేర్ ఫ్రమ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ టు ద యూజర్స్. సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఎందుకు యూజ్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూజర్స్ కి షేర్ చేయడానికి వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వే. అంటే యూజర్స్ కి షేర్ చేయడానికి, దట్టు ఇన్ ఏ సెక్యూర్డ్ వేలో మనం షేర్ చేయడానికి పవర్ బిఐ సర్వీస్ ని యూజ్ చేయొచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ వరకు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? అండ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్ ఇస్ ఏ క్లౌడ్ టూల్ అండి, క్లౌడ్ టూల్ ఇది. ఓకే, మీన్స్ రిపోర్ట్ ని మీరు డెస్క్టాప్ లో బిల్డ్ చేస్తారు, క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేస్తారు, క్లౌడ్ లోకి మూవ్ చేసి అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ యాక్సెస్ టు ద యూజర్స్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ స్టిల్ నౌ? No. Any questions till now? And cloud ante again మీరు you guys know it, right? What is cloud? Hello, please let me know. Everyone knows about it, right? Cloud. Exactly not sure. Could you please explain it a bit about it? Okay, how you are operating your Gmail?
Just like go to the gmail.com and then operate. Yes, that is a cloud. Means it's online, right? Yeah. ఇప్పుడు మీరు ఒక మీ మ్యారేజ్ వీడియో కానీ లేకపోతే మీ బర్త్డే ఫొటోస్ కానీ మీరు మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయాలి. హౌ యూ విల్ డూ దట్? We'll give a link. We will share them in the drive and then give a link. సో బట్ ఇక్కడ మీరు ఏం చేస్తున్నారు, అప్లోడ్ చేస్తున్నారు, రైట్? మీన్స్ మీ ఫొటోస్ అవన్నీ డ్రైవ్లో ఉండవు కదా. Yes, sir. సో Yeah, వాట్ upload యూ it. విల్ డూ ఇస్ మీరు లోకల్ సిస్టంలో నుంచి యూ విల్ అప్లోడ్ ఇట్, లేకపోతే మీ మొబైల్లో నుంచి యూ విల్ అప్లోడ్ ఇట్, కరెక్ట్? Yeah. Upload చేసి ఫ్రమ్ దేర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ ద యాక్సెస్. అండ్ యూ నో వాట్ ఈస్ ద లిమిటేషన్ ఫర్ దట్ వన్? జీమెయిల్ 100 GB something. 100 GB. So some limitation Yes, on sir. there, right? Yeah. After that you need to purchase it, correct? After that you need to purchase it. Okay, after that you need to purchase it. ఎందుకంటే క్లౌడ్ లో ఆ పర్టికులర్ సర్వర్ లో దే ఆర్ గివింగ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ స్పేస్ టు యూ. దాంట్లో మీ మెయిల్స్ అన్ని సెక్యూర్డ్ గా ఉంటాయి. ఓకే, జీమెయిల్ ఇస్ మెయింటైనింగ్ దట్ వన్. ఓకే, జీమెయిల్ ఈస్ గివింగ్ దట్ పర్టికులర్ సర్వీస్ టు యూ. ఓకే, కానీ వన్స్ అది అయిపోయిన తర్వాత యూ నీడ్ టు పే ద అమౌంట్ అండ్ యూ నీడ్ టు పర్చేజ్ ఇట్. ఆ స్పేస్ ని కొనుక్కోవాలి మనం. ఇక్కడ కూడా సేమ్ థింగ్ అండి. పవర్ బిఐ సర్వీస్ లో ఆల్సో మనం రిపోర్ట్ ని అప్లోడ్ చేయాలి. ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ క్లౌడ్ కదా. హౌ యు ఆర్ లోడింగ్ యువర్ ఫొటోస్ ఇంటూ జీమెయిల్, అలాగే ఇక్కడ కూడా, లేకపోతే వన్ డ్రైవ్ లోకి ఎలా అయితే లోడ్ చేస్తున్నారో ఇక్కడ కూడా అంతే. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ యువర్ ఫైల్ టు పవర్ బిఐ సర్వీస్. ఓకే, యువర్ ఫైల్ టు పవర్ బిఐ సర్వీస్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ సర్వీస్ లోకి మీరు ఫైల్ ని కనుక లోడ్ చేశారనుకోండి, సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే స్పేస్ ఉండాలి, క్లౌడ్ లో స్పేస్ ఉండాలి. ఆ స్పేస్ ని మనం కొనుక్కోవాలి. సో ఇక్కడ ఛార్జెస్ పడతాయి మనకి. డెస్క్టాప్ ఈజ్ ఫ్రీ, బట్ ఇక్కడ మనకి ఛార్జెస్ పడతాయి. మనకంటే మనకు కాదు, కంపెనీకి. ఓకే, సో అండ్ ఇది కూడా బేర్ మినిమం ఛార్జెస్ ఉంటాయండి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ నౌ ద స్టూల్ ఇస్ ఇన్ నెంబర్ 1 ప్లేస్. చెప్పాలి అంటే నెంబర్ 1, నెంబర్ 2 ప్లేసెస్ లో ఎందుకు ఉందిరా అంటే బికాస్ ఆఫ్ దాట్ రీజన్. కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్. దిస్ వన్ ఇస్ కాస్ట్ ఎఫెక్టివ్ టూల్. ఓకే, సో మైక్రోసాఫ్ట్ టూల్స్ అన్ని మాక్సిమం అలాగే ఉంటాయి. ఓకే, so from here you can share it to the users. So any question till now? Any question? Any question? No, sir. Okay, I'm moving to the next step. Okay, ఇప్పుడు మీరు డెస్క్టాప్ లో ఒక రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశారు అనుకుందాం, ఒక సేల్స్ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేశారు అనుకుందాం. ఇప్పుడు నేను సేల్స్ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసేటప్పుడు ఐ హావ్ కనెక్టెడ్ టు ద డేటా సోర్స్ అండ్ ఐ హావ్ ఫెచ్డ్ ద డేటా. సో ఈ రోజు కనుక నేను సేల్స్ రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేస్తుంటే ఎప్పటి వరకు డేటా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? ఎప్పటి వరకు డేటా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి? Until yesterday. అంటిల్ ఎస్టర్డే, కరెక్ట్. సో నిన్నటి వరకు రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ రోజు డేటా రాదండి. ఎందుకు? ఈ రోజు మనం ఇప్పుడు క్లోజ్ చేయలేం కదా, రాత్రికి కదా క్లోజ్ చేయాల్సింది. నీకు ఈ రోజు ఒక 10,000 బిజినెస్ జరుగుతుంది అనుకో, నువ్వు పొద్దున్నే ఎంటర్ చేసేస్తావు నాకు 10,000 బిజినెస్ అయిందని. నాట్ పాసిబుల్, రైట్ గైస్? ఉన్నారా లేరా? అసలు నాకు ఎవరు Yes. మాట్లాడుతున్నట్టు అనిపించట్లేదు. Yes, sir. క్లాస్ అర్థమవుతుందా? లేదా బోర్ కొట్టిస్తున్నానా? లేదు సార్. బోర్ అర్థమవుతుంది. కొట్టించట్లేదు, రైట్? ఇంట్రెస్టింగ్ సార్. ఓకే ఫైన్. బోర్ కొట్టిస్తే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, వీల్ స్టాప్ ఇట్. ఓకే, సో ఫైన్. సో ఇప్పుడు నిన్నటి డేటాతో ఐ హావ్ మూవ్డ్ దిస్ ఫైల్ టు పవర్ బిఐ సర్వీస్. యూజర్స్ ఏ ఫైల్ ని చూస్తారు? డెస్క్టాప్ లో ఉన్న ఫైల్ ని చూస్తారా, సర్వీస్ లో ఉన్న ఫైల్ ని చూస్తారా? యూజర్స్ ఏ రిపోర్ట్ ని చూస్తారు? డెస్క్టాప్ లో ఉన్న Service. రిపోర్ట్ ని చూస్తారా, సర్వీస్? Services. సర్వీస్. అక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉంది కదా మీకు? Mm. Yes. ఓకే, ఈ రోజు క్యాలెండర్ ఒక డేట్ ఉంది. ఆ డేట్ ఖచ్చితంగా 24 అవర్స్ తర్వాత చేంజ్ అవుద్దిగా. ఎస్ నో? నిన్న రాత్రి 12కి ఒక డేట్ వచ్చింది, మళ్ళీ ఈ రోజు రాత్రి 12కి ఇంకో డేట్ వస్తుంది, రైట్? Yes, sir. Yes, sir. అండ్ మన బిజినెస్ కూడా రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఎవ్రీడే. ఇప్పుడు రేపు మార్నింగ్ నేను యూజర్ వచ్చి చూసాడు అనుకో, అప్పటికి ఏ డేటా ఉంటుంది రేపు మార్నింగ్ కి?
2 days బ్యాక్ డేటా ఉంటుంది, రైట్? Yes. ఎందుకంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్. కానీ 2 days బ్యాక్ డేటా ఉండడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. వీ నీడ్ టు షో సంథింగ్ లైవ్ డేటా అని చూపించాలి వాళ్ళకి. సో 2 days బ్యాక్ ఉన్న డేటాని చూపించడం అనేది కరెక్ట్ కాదు. సో డేటా మనకి ఇక్కడ 2 days బ్యాక్ ఉంది. మరి నిన్నటి డేటా రావాలి అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేస్తామండి. మనం అలారం ఎలా అయితే స్కెడ్యూల్ చేసుకుంటామో రీఫ్రెష్ని స్కెడ్యూల్ చేస్తాం. అలారం ఏం చేస్తుంది? నువ్వు పెట్టిన టైంకి సౌండ్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది, రైట్? ఎస్, నో, అంతేనా? మీరు పెట్టిన సౌండ్ని ట్రిగ్గర్ చేస్తుంది, ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఇక్కడ కూడా ఏం జరుగుతుందిరా అంటే ఆ పర్టికులర్ టైంకి రీఫ్రెష్ అనేది ట్రిగ్గర్ అవుద్ది. సో ఇప్పుడు ఇది రీఫ్రెష్ స్టార్ట్ అయింది. రీఫ్రెష్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఇది ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? దీని సోర్స్లోకి వెళ్ళి డేటాను తీసుకురావాలి, రైట్? Yes, sir. మరి సోర్స్ గనక లోకల్లో ఉంది అనుకో, సోర్స్ లోకల్లో ఉంది, రిపోర్ట్ క్లౌడ్లో ఉంది అనుకో, కనెక్షన్ ఉండదు ఇంకా. సో ఇది ట్రై చేసి రీఫ్రెష్ ట్రై చేసి ఓకే, వాట్ ఇట్ విల్ డూ? ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. సో అలాంటి టైమ్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఎందుకంటే ఇవి రెండు డిఫరెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్. నీ డేటా వచ్చి లోకల్లో ఉంది, నీ రిపోర్ట్ వచ్చి క్లౌడ్లో ఉంది. ఈ రెండు ఎన్విరాన్మెంట్స్ కనెక్ట్ అవ్వాలంటే సమ్ బ్రిడ్జ్ హ్యాస్ టు బి ఫార్మ్డ్. ఆ బ్రిడ్జే ఈ డేటా గేట్వేస్. whenever you install this particular data gateways, means ఇది కూడా అప్లికేషన్ లాగే మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఇది ఇన్స్టాల్ చేసామంటే this will work like a bridge between your source to your report which is there in the cloud. Okay, whenever refresh is getting triggered, అప్పుడు ఏమవుతుందిరా అంటే ఈ బ్రిడ్జ్ హెల్ప్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఓకే, బ్రిడ్జ్ ఫామ్ అయిపోద్ది కాబట్టి ఆల్రెడీ ఆ బ్రిడ్జ్ మీద నడుచుకుంటూ వెళ్ళి లోకల్లో ఉన్న డేటాని ఫెచ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా ఫెచ్ చేయడం వల్ల మనం ఈరోజు నిన్నటి డేటాని ఈరోజు చూపించగలుగుతాం. అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ ఆన్ పవర్ బిఐ గేట్వేస్? No, sir. సో క్లౌడ్ టు క్లౌడ్ అనుకో, you doesn't require any gateways because both are same environment. క్లౌడ్ టు లోకల్ అన్నప్పుడు యువర్ లోకల్ మిషన్ లో డేటా వస్తుంది అన్నప్పుడు దెన్ ఈ గేట్వేస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. క్లియర్? లేదు అంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఆన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్ మీరు డెస్క్టాప్ లో రీఫ్రెష్ చేసి ఆన్ ఏ రెగ్యులర్ బేసిస్ దాన్ని మీరు ప్రతిరోజు లోడ్ చేస్తూ ఉండాలి. సో అదేంట్రా అంటే అక్కడ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది కదా, హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది. ఎవ్రీ డే మీరు రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేయాలి, రీఫ్రెష్ క్లిక్ చేయాలి, వన్స్ డేటా రీఫ్రెష్ అయిపోయిన తర్వాత ఫైల్ని లోడ్ చేయాలి, ఎవ్రీడే ఫైల్ని లోడ్ చేయాలి. అక్కడ హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ ఉంది. ఒకవేళ మీరు గేట్వేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారనుకోండి, హ్యూమన్ ఇంటర్వెన్షన్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు మనం. ఎందుకంటే రీఫ్రెష్ని ఆటోమేటిక్ చేస్తాం. రీఫ్రెష్ ట్రిగర్ అయింది అనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళి డేటాని ఫెచ్ చేస్తుంది, లోకల్లో ఉన్న డేటాని త్రూ గేట్వేస్. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ గైస్. సో ఈ ప్రాసెస్ని గుర్తుపెట్టుకోండి, మనం ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవుతాం. Any question till now? Any question? Yes. Let's move to the next slide. So this one is desktop and this one is service. So ఈ particular course లో మీరు desktop ని service ని రెండింటిని ఇన్ డెప్త్ లో నేర్చుకుంటారు, ఇన్ డీటెయిల్డ్ లెవెల్లో నేర్చుకుంటారు. ఓకే, ఈ స్లైడ్ నేను రేపు చెప్తాను, ఇంకా నేను కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి, దాని తర్వాత ఐ విల్ టెల్. ఓకే, సో పవర్ బిఐ డెస్క్టాప్. సో డెస్క్టాప్ లో కూడా ఒక ప్రాసెస్ ఫ్లో ఉందండి. నౌ ఐఎమ్ కమింగ్ టు ద డెస్క్టాప్. ఓకే, ఇంతకుముందు నేను ఏం చేశాను, ఓవరాల్ పిక్చర్ చూపించాను. నౌ ఐఎమ్ డిగింగ్ ఇన్ టు 1 level డౌన్, దట్ ఈస్ డెస్క్టాప్. ఓకే, సో డెస్క్టాప్ ని ఐ వాంట్ టు కంపేర్ విత్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్ అండి. ఓకే, కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ బిల్డింగ్. సో నౌ యూ గైస్ లెట్ మీ నో వాట్ అండ్ ఆల్ వీ విల్ డూ ఇన్ ఎ కన్స్ట్రక్షన్. అసలు ఏమేం చేస్తాం మనం కన్స్ట్రక్షన్ లో, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, ఇవన్నీ చెప్పండి ప్లీజ్. సైట్ ఓకే, నెక్స్ట్ ఆర్కిటెక్చర్ ప్లాన్ చేస్తాము. Material. ఓకే ఓకే, First of all, money, sir. మనీ ఓకే, ప్లానింగ్ ఓకే, Labors. ఓకే, లేబర్ ఓకే, ఫైన్. ఓకే, ఇప్పుడు నా దగ్గర సైట్ ఉంది. ఐ హ్యావ్ సైట్, ఐ హ్యావ్
enough money to construct a building, and I have a approved plan from BMRDA, లేకపోతే హైదరాబాద్ అయితే హెచ్పి ఏదో ఒకటి ఉంటుంది కదా. సో ఐ హ్యావ్ అప్రూవ్డ్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ బోర్డ్, అప్రూవల్ ఫ్రమ్ దట్ పర్టికులర్ బోర్డ్. ఓకే, ఐ హ్యావ్ proper plan, approved plan, I have land, I have money. So with money I can purchase raw material, with money I can get labor, with money what is required to the building I can get everything. So can I start the construction now? Yes. Start JH, right? Yes, sir. So I can start it. Okay, so next ఏంటి మనకి కావాల్సింది, ల్యాండ్ ఉంది. మనకి మెయిన్ కావాల్సింది ఏంటంటే రా మెటీరియల్. ప్లస్ ల్యాండ్. ఓకే, లేకపోతే ప్లాన్ ని మనం ఇక్కడ పెడదాం. విల్ కీప్ ఇట్ హియర్, ప్లాన్. సో ఈ మూడు ఉన్నాయి అనుకో నాకు, అంటే ఇక్కడ మనీ రా మెటీరియల్ లోనే ఐఎమ్ కీపింగ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, మనీ, లేబర్, everything, I'm keeping everything. Okay, next we can construct. So e construction lo we need to use the brains also. Okay, we need to use the brains also. Okay, so the labor has to use their brains. Plan lo people means what, architect has to use that person's brain, okay, to create the plan. Okay, construction lo we need to use the brain, gurtupettukondi. Okay, once construction అయిపోయింది అనుకోండి, means everything, paints and interior, exterior, everything I'm keeping in this one. Once building construction అయిపోయిన తర్వాత what the owner will do, rent or sale kada, ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, right? Yes. Okay, come to this particular area. Okay, means now come to Power BI. I'm just comparing. Endu compare chestunnanante, you are new to Power BI, right? Yes, no? You are new to Yes. Power BI, yes or no? But you are Yes, sir. not new to this construction concept. Andikane I'm comparing. Clear? So Yes, sir. site or land, manaki ikkada ఏంటంటే tool andi. If you don't have tool, you cannot do anything. So that tool is Power BI tool. మనం నేర్చుకుంటుంది Power BI. Okay, so without tool you cannot do anything. Means మీరు రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేయలేరు. అర్థమవుతుందా? Yes, sir. టూల్ కాకుండా ఇంకొకటి లేకపోతే మనం రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేయలేం. అదేంటి? టూల్ కాకుండా Internet. that is your data. ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా కానీ బిల్డ్ చేయొచ్చు మనం రిపోర్ట్ ని. అంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ లోకల్ డేటా, మనం రిపోర్ట్ బిల్డ్ చేస్తుంది లోకల్లో కదా. Yes. సో ఇంటర్నెట్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో వి రిక్వైర్ డేటా లేకుండా మనం ఏం చేయలేం. ఆర్ యూ గెటింగ్ మై పాయింట్? నేను Yes, sir. ఫస్ట్ స్లైడ్ లోనే చూపించాను చూడండి. డేటా మీద బేస్ చేసుకుని రిపోర్ట్. ఈ డేటా లేదనుకో, రిపోర్ట్ లేదు. మీరు మిర్రర్ ముందుకు వెళ్ళారనుకోండి, ఏం చేస్తుంది మిర్రర్? మిమ్మల్ని మిర్రర్ లో చూపిస్తుంది, రైట్? లేకపోతే మిర్రర్ లో ఏం చూపించదు. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, ఇన్ ద సేమ్ వే డేటా ఉంటేనే యూ కెన్ సీ ద రిపోర్ట్ ని బిల్డ్ చేసుకొని చూసుకోవచ్చు. డేటా లేకుండా ఏం చేయలేరు. సో ఐఎమ్ టెల్లింగ్ దాట్ వన్. ఓకే, వితౌట్ డేటా వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. ఓకే, అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రా మెటీరియల్ ని సమ్ టైమ్స్ వీ విల్ మాడిఫై ఇట్ కదా. ఎందుకు? టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ వీ విల్ మాడిఫై ద రా మెటీరియల్స్ ని మాడిఫై చేస్తాం. ఒక పిల్లర్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, ఏం కావాలి మనకి? వి రిక్వైర్ కాంక్రీట్ ఎలా బిల్డ్ అవుద్ది? మిక్చర్ ఆఫ్ 4-5 raw materials. From that one we can create the concrete. Yes or no? సో అక్కడ ఏంట్రా అంటే మనం మాడిఫై చేసుకుని వీఆర్ గెట్టింగ్ వన్ మోర్ రా మెటీరియల్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ రా మెటీరియల్స్, అండ్ దాట్ వీఆర్ యూజింగ్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఎ పిల్లర్. ఒక వాల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి, మీరు ఏం చేస్తారు? డైరెక్ట్ గా బ్రిక్ తీసుకుంటారు,
ఒక బ్రిక్ మధ్యలో ఇంకో బ్రిక్ మధ్యలో సిమెంట్ పోస్తారు, మిక్చర్ ఆఫ్ సిమెంట్ అండ్ శాండ్, ఓకే, వాటర్ ఆల్సో, ఓకే, దెన్ యూ విల్ ప్లేస్ ద బ్రిక్ దేర్, డైరెక్ట్లీ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. సి ఎక్కడైనా మనం కావాల్సినప్పుడు మనం మాడిఫై చేస్తాం రా మెటీరియల్ని, అవసరం లేని చోట డైరెక్ట్గా యూజ్ చేసేస్తాం. ఇక్కడ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ద సేమ్ థింగ్. ఓకే, సో డేటాని వీఆర్ గోయింగ్ టు సమ్టైమ్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ఇట్ అకార్డింగ్ టు అవర్ నీడ్స్. ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఈస్ దిస్ క్లియర్? ఇక్కడ వరకు క్లియరా? Yes. హలో హలో హలో. Yes, sir. Yes, I sir. need response from 12 people. ఎవరైతే ఉన్నారో అందరూ. సో ఈస్ దిస్ క్లియర్? Yes, sir. ఓన్లీ వన్ Yes, sir. పర్సన్ మాట్లాడుతున్నాడు, మిగతా వాళ్ళందరూ. Yes, Okay. sir. Fine. So the plan is very much important, guys. Plan is like a heart అండి. ఈ హార్ట్ కనుక లేకపోతే హ్యూమన్ ఎలా అయితే బతకడో, ప్లాన్ లేకుండా బిల్డింగ్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదు. చేసినా కానీ అది లైఫ్ లాంగ్ రన్ రాదు. అర్థమవుతుందా? దాని రన్ చాలా తక్కువ ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ దానివల్ల బెనిఫిట్ కూడా చేయం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టిపికల్ సౌత్ ఇండియన్ పీపుల్ తీసుకుంటే 80% ఆఫ్ ద పీపుల్, ఓకే, 80% ఆర్ 90% ఆఫ్ ద పీపుల్ వాస్తు లేకుండా ఎవడు జాయిన్ అవ్వడు, రైట్? మీ గురించి నాకు తెలీదు, నేనైతే ఖచ్చితంగా జాయిన్ అవ్వను. మీరేమంటారు? మేము కూడా సార్. ఓకే, సో ఇన్ జనరల్లీ అలా జరుగుతుంటుంది. సో దానివల్ల బెనిఫిట్ పొందలేడు కస్టమర్, మీన్స్ ఓనర్ అనేవాడు. అందుకనే ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేసుకుంటాడు. ఓకే, ప్లాన్ ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ గైస్. ప్లాన్ ఈజ్ లైక్ ఏ హార్ట్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఒక హార్ట్ ఉందండి, దట్ ఈస్ డేటా మోడలింగ్. డేటా మోడలింగ్ ఈజ్ హార్ట్. మీరు ఎంత బాగా డేటా మోడలింగ్ చేస్తే మీ రిపోర్ట్ అంత లైఫ్ వస్తుంది, అంత లైఫ్ ఉంటుంది. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి, డేటా మోడలింగ్ ఇస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్, వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ కన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం, ఇక్కడ కూడా కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాం. లైక్ వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద రిపోర్ట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద రిపోర్ట్. ఓకే, వీఆర్ గోయింగ్ టు బిల్డ్ ద రిపోర్ట్. రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేస్తాం అండ్ ఇక్కడ బ్రెయిన్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుందండి. సో సమ్ టైమ్స్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మనం స్ట్రైట్ అవే రిక్వైర్మెంట్ లేకుండా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు బ్రెయిన్ యూజ్ చేయాలి. హియర్ బ్రెయిన్ ఇస్ డాక్స్. DAX is data analysis expression. DAX is data analysis expression. Okay, so to build the report, okay, sometimes based means straight away requirements, ఎప్పుడు స్ట్రైట్ అవే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవండి. స్ట్రైట్ అవే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవు కాబట్టి డెవలపర్ అనేవాడు కావాలి. స్ట్రైట్ అవే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటే అసలు మీ అవసరమే ఉండదు, మేనేజరే చేసుకోవచ్చు. స్ట్రైట్ అవే రిక్వైర్మెంట్స్ ఈజీగా ఉందనుకోండి, వై దే నీడ్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆన్ యూ గైస్, కరెక్ట్? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ పాసిబుల్, స్ట్రైట్ అవే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండవు. ఓకే, సో అందుకనే ఇక్కడ మనం డాక్స్ని యూస్ చేస్తాం అనమాట టు బిల్డ్ దట్ వన్. నెక్స్ట్ ఫైనల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ద రిపోర్ట్ టు ద యూజర్స్. సో షేరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? షేరింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వస్తుంది? సర్వీస్ లో వస్తుంది. కానీ Service. ఇవన్నీ మాత్రం డెస్క్టాప్ లో వస్తాయి, ఇవన్నీ డెస్క్టాప్ లో వస్తాయి, ఇది సర్వీస్ లో వస్తుంది. ఇక్కడ వరకు ఏమన్నా క్వశ్చన్ ఉందా? ఎనీ క్వశ్చన్? ఈస్ దిస్ క్లియర్? ద ప్రాసెస్ ఫ్లో ఈస్ క్లియర్? Yes. Yes, sir. సో ఫస్ట్ టూల్ ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం. నేను క్లాస్ కూడా ఇలాగే తీసుకొని వెళ్తా. ఐ డోంట్ వాంట్ టు కన్ఫ్యూజ్ యూ గైస్. ఓకే, నేను కన్ఫ్యూజ్ చేయాలంటే చేయొచ్చు, ఐ కెన్ కన్ఫ్యూజ్ యూ గైస్, కానీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు డూ దట్. ఓకే, సో మీరు ఫస్ట్ టూల్ని తెచ్చుకుంటారు, దాని తర్వాత డేటాను తెచ్చుకుంటారు టూల్లోకి, దాని తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారు, దాని తర్వాత డేటా మోడలింగ్ చేస్తారు, దాని తర్వాత రిపోర్ట్ని బిల్డ్ చేస్తారు బై యూజింగ్ డాక్స్, దాని తర్వాత ఫైనల్లీ షేర్ చేస్తారు రిపోర్ట్ని. క్లియర్? సో లెట్స్ కమ్ టు దిస్ పర్టికులర్ స్లైడ్. సో డెస్క్టాప్లో గెట్ డేటా ఎందుకురా అంటే టు ఫెచ్ ద డేటా ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ డేటా సోర్సెస్. గెట్ డేటాని యూస్ చేస్తాం. దాని తర్వాత తెచ్చుకున్న తర్వాత ఇఫ్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇస్ రిక్వైర్డ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రాన్స్ఫార్మ్ ద డేటా. దాని తర్వాత డేటా మోడలింగ్ చేస్తాం, దట్ ఈస్ హార్ట్. ఓకే, అండ్ దాని తర్వాత విజువలైజేషన్స్ బిల్డ్ చేస్తాం బై యూజింగ్ డాక్స్. వీటన్నిటితో పాటు టూల్ ఆప్షన్స్ కూడా నేర్చుకుంటామండి. సో ఎవ్రీ టూల్ కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, టు పర్టికులర్ టు దట్ పర్టికులర్ టూల్ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి, టూల్ ఆప్షన్స్, అవి కూడా నేర్చుకుంటాం. ఓకే, ఇప్పుడు ల్యాండ్ రిసోర్సెస్ ఏంటి? What is the resource for a land? Water,
మీన్స్ ఇప్పుడు మీరు అక్కడ బోర్ వేసారు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బోర్లో వాటర్ పడ్డాయి, మీ ల్యాండ్ అమాంతం రేట్ పెరిగిద్ది, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. సో ఇక్కడ కూడా ఎవ్రీ టూల్ విల్ బి హ్యావింగ్ సమ్ ఆప్షన్స్. రిపోర్ట్ ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి ఆ టూల్ ఆప్షన్స్ ని మనం నేర్చుకుంటామండి. నెక్స్ట్ గోయింగ్ టు సర్వీస్ లో మేజర్లీ వాట్ వీ విల్ డూ ఇస్ రిపోర్ట్ షేరింగ్ అండి. రిపోర్ట్ షేర్ చేస్తాం, స్కెడ్యూల్ రిఫ్రెషెస్ చేస్తాం, గేట్వేస్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం టు ఫెచ్ ద లోకల్ డేటా ఇన్ టు సర్వీస్. ఆఫ్టర్ దట్ రిపోర్ట్ ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకుంటాం. రిపోర్ట్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సెండింగ్ ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్స్ టు ద యూజర్స్. ఇప్పుడు మీరు అమెజాన్ నుంచి మీకు డెలివరీ ఉంది ఈరోజు, పలానా సో అండ్ సో పర్సన్ విల్ కమ్ అండ్ డెలివర్ టు యూ అని చెప్పేసి యూ విల్ బి గెటింగ్ ఎ మెసేజ్, రైట్? ఎప్పుడైనా వచ్చిందా మీకు అలా? Yes, sir. సో అది ఆటోమేటిక్ మెసేజ్. ఇన్ జనరల్లీ రోజు 1,00,000 డెలివరీస్ ఉంటాయి. హ్యూమన్ విల్ నాట్ సెట్ అండ్ డూ దట్ వన్. ఆర్ యూ గెటింగ్ ఇట్? ఆర్ యూ గెటింగ్ Yes, ఇట్? sir. సో అలాగే మనం ఆటోమేటిక్ ఈమెయిల్స్ ని సెండ్ చేయొచ్చు ఫ్రమ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. సో అండ్ సో డేట్ ఈ రోజు రిపోర్ట్ అప్డేట్ అయింది, సో యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ ఇట్ అన్నట్టు మనం చూపించవచ్చు. నెక్స్ట్ ఫ్యూ రీజన్స్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ. ఇట్స్ అ క్విక్ స్టార్ట్ టూల్. ఓకే, వీ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ స్ట్రీమ్లైన్ పబ్లికేషన్ లైక్ వీ హ్యావ్ పవర్ బిఐ సర్వీస్. ఈమెయిల్ కూడా చేయలేం, లార్జ్ ఫైల్స్ ని ఈమెయిల్ చేయలేం. 25 MB అబోవ్ వీ కెనాట్ డూ ఈమెయిల్. ఓకే, సో what we can do is we can load the files into Power BI service. From there we can share it real time. We can show the data. Okay, artificial intelligence, a few models we are going to use it in artificial intelligence. Means by using artificial intelligence we are going to means ikkada visuals kuda untai, konni artificial intelligence visuals untai, and models మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసేటప్పుడు కూడా we are going to take this help. Okay, next రియల్ టైమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు షో ఇట్. ఎందుకంటే మనం రియల్ టైమ్ డేటాని ఫెచ్ చేసుకోవచ్చు కాబట్టి సర్వీస్లోకి. ఓకే, ఎబిలిటీ టు కస్టమైజ్ సెక్యూరిటీ ఫీచర్. నేను ఇందాక మీకు RLS అనే ఒక కాన్సెప్ట్ చెప్పాను చూసారా, సో దట్ ఈస్ దిస్. అండ్ ఇట్ హ్యాస్ కస్టమ్ ఓపెన్ సోర్స్ విజువల్స్ అండి. ఇఫ్ యూ సీ హియర్ మీకు ఇక్కడ విజువల్స్ కనబడుతుంటాయి చూడండి. ఆర్ యూ సీయింగ్ ద విజువల్స్? ఇవే విజువల్స్. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు సీ Yes, ఇట్? sir. ఇక్కడ పై చార్ట్ ఉంది, డోనట్ చార్ట్ ఉంది, బార్ చార్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవే కాకుండా ఓపెన్ సోర్స్ విజువల్స్ ని కూడా మీరు పుల్ చేయొచ్చండి. ఇవే కాకుండా ఓపెన్ సోర్స్ విజువల్స్ ని కూడా మీరు పుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో అది కూడా పాసిబిలిటీ ఉంది పవర్ బిఐలో. సో ఐ విల్ లెట్ యూ నో. ఓకే, ప్రీ రిక్వజైట్స్ టు లెర్న్ పవర్ బిఐ. సో ప్రీ రిక్వజైట్ వచ్చి స్కిల్ సెట్ వైజ్ నథింగ్ ఇస్ ఆల్ యూ నీడ్. ఓకే, ఎందుకంటే నేను స్క్రాచ్ నుంచి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టీచ్ ద పవర్ బిఐ. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్, టైమ్ అండ్ ఏ గుడ్ డివైస్. ఆల్ యూ నీడ్ ఇస్ ఇంట్రెస్ట్, టైమ్ అండ్ ఏ గుడ్ డివైస్. సో ఇంట్రెస్ట్, టైమ్ ఉంటేనే యూ కెన్ టేక్ ద కోర్స్. ఓకే, ఇన్ జనరల్లీ ఇదే కాదు, ఏ కోర్స్ అయినా సరే ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే ఇంట్రెస్ట్ అండ్ టైం ఉండాలి మీకు. ఓకే, బికాజ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే యూ విల్ లెర్న్ ఇట్, టైం ఉంటే యూ విల్ ప్రాక్టీస్ ఇట్. ఓకే, అండ్ గుడ్ డివైస్ ఉండాలంటే మినిమం 8 GB ర్యామ్తో విండోస్ 10 అండ్ అబోవ్ ఓఎస్తో యూ నీడ్ టు మెయింటైన్ యువర్ డివైస్. ఎనీ క్వశ్చన్స్ till now? Any questions? I'll be sharing the screen again. Till now, any questions? No, sir. Okay, I'm sharing my 1 minute. I'm sharing my screen again to give some other information about the course. Okay, so you'll be having means course fee వచ్చి 15,000 అండి. ఓకే, సో VLR is giving one offer. ఓకే, 20% ఆఫ్ రన్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఓకే, కోర్స్ ఫీ విల్ బికమ్ 12,000 అండి. ఓకే, కోర్స్ ఫీ విల్ బికమ్ 12,000. ఓకే, డ్యూరేషన్ వచ్చి 30 to 40 సెషన్స్ ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే. ఓకే, సో బ్యాచ్ వచ్చి 8 to 9 AM అండి. ఓకే, బ్యాచ్ వచ్చి 8 to 9 AM. ఓకే, సో అండ్ your batch is 0107, right?
2024 మీన్స్ ఈ రోజు నుంచి బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయిందండి. ఓకే, ఈ కోర్స్లో జాయిన్ అవడం వల్ల మీకు వచ్చే బెనిఫిట్స్ ఏంట్రా అంటే ఫస్ట్ 2 సెషన్స్ ఆర్ ఫ్రీ అండి. యూ నీడ్ టు మీన్స్ 2 సెషన్స్ ఫ్రీ తీసుకోవచ్చు, డెమో అండ్ డెమో అండ్ 1 క్లాస్. ఓకే, రేపు చెప్పే క్లాస్ కూడా ఫ్రీ, సేమ్ లింక్ యూస్ చేసుకొని జాయిన్ అవ్వచ్చు. నెక్స్ట్ రికార్డింగ్స్ ఆన్ ఎ రెగ్యులర్ బేసిస్ రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను నేను. ఓకే, అండ్ నేను ఈరోజు ఏదైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానో మీన్స్ అదంతా మీ అందరికీ అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. ఎవ్రీడే క్లాస్ అలాగే ఉంటుంది, ఎవ్రీడే క్లాస్ అలాగే ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఐఎమ్ దేర్ ఇన్ దస్ పర్టికులర్ ఫీల్డ్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్. ఓకే, నాకు కోర్స్ ఎలా తీసుకొని వెళ్ళాలి, ఎలా చెప్తే అర్థమవుతుంది, ఆ స్టూడెంట్స్కి అర్థమవుతుంది అనేది ఐ నో ఇట్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఫ్రమ్ లాస్ట్ 2.5 years in VLR. Okay, so and even I have completed some 40 batches, 40th batch is going on, 39 batches complete chess. Okay, real time training provide చేస్తాను because I'm having a proper professional experience too. Okay, so that's why I experience ని I'm going to share it with you guys. Okay, వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తామండి. వన్స్ మీరు జాయిన్ అయిన తర్వాత వాట్సాప్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ వీకెండ్ టాస్క్లు ఉంటాయి, వీకెండ్ టాస్క్స్ మనం చేయాలి. ఓకే, టాస్క్స్ ని రివ్యూ కూడా చేస్తాను నేను, వీకెండ్ టాస్క్లు ఇస్తాను. దిస్ ఇస్ నాట్ మ్యాండేటరీ టు ఎవ్రీవన్, ఆప్షనల్ అండి ఇది. ఓకే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, డూ ఇట్. ఓకే, టు ఇంప్రూవ్ యువర్ నాలెడ్జ్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ఇట్, డూ ఇట్. ఓకే, ఆ టాస్క్ని నాకు షేర్ చేస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రివ్యూ ఇట్ ఆల్సో ఇన్ ద క్లాస్. ఓకే, మీరు ఒక 5 మంది లేకపోతే ఒక 10 మంది ఎంతమంది అయితే షేర్ చేస్తారో అందరిది రివ్యూ చేసి ఐ విల్ టెల్ ఇందులో ఈ మిస్టేక్ ఉంది, ఇది కరెక్ట్, లేకపోతే మీరు పాస్ అయ్యారు, లేకపోతే మీరు ఫెయిల్ అయ్యారు, సంథింగ్ ఐ విల్ గివ్ మై ఫీడ్బ్యాక్. సో అకార్డింగ్లీ యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ SQL రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తామండి. ఇది ఎందుకురా అంటే టు వర్క్ ఆన్ SQL. మీరు వన్స్ ప్రాజెక్ట్లోకి మూవ్ అయిన తర్వాత సడన్లీ మీరు SQLలో ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి అంటే సో యూ షుడ్ నో. ఓకే, పవర్ బిఐలో మీరు ఏమైనా వర్క్ చేయాలంటే ఐఎమ్ దేర్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, SQL రికార్డింగ్స్ ఎందుకురా అంటే టు వర్క్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్. ఏమన్నా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయాలనుకో SQLలో, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అనదర్ టూల్ SQLలో. సో అప్పుడు దీస్ రికార్డింగ్స్ విల్ హెల్ప్. కానీ మేజర్లీ మీరు కనుక ప్లేస్ అవ్వాలంటే యువర్ కోర్ స్కిల్ సెట్ షుడ్ బి పవర్ బిఐ. యువర్ కోర్ స్కిల్ సెట్ షుడ్ బి పవర్ బిఐ. నేను ఇందాక ఒక అమ్మాయి గురించి చెప్పాను చూసారా, ఆ అమ్మాయి కోర్ స్కిల్ సెట్ కూడా పవర్ బిఐ మీదే తను ప్లేస్ అయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్ ఇస్తానండి ఒకటి. ఓకే, యు ఆర్ గోయింగ్ టు డూ 2 డాష్బోర్డ్స్ చేస్తారు, ఒకటి నార్మల్ డాష్బోర్డ్, ఒకటి అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్ డాష్బోర్డ్. ఓకే, ఈ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. అండ్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ దీస్ 2 ప్రాజెక్ట్స్, లాస్ట్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ చేస్తే దెన్ యూ విల్ బి గెట్టింగ్ ఈజీలీ సమ్ 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, శాంపిల్ రెజ్యూమేస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను. ఎందుకు అంటే టు బిల్డ్ యువర్ రెజ్యూమే. అండ్ మీరు బిల్డ్ చేసిన తర్వాత నాకు మీరు రెజ్యూమే షేర్ చేస్తే ఐ కెన్ రివ్యూ ఇట్ అండ్ ఐ కెన్ గివ్ మై ఫీడ్బ్యాక్ ఆల్సో. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ టాపిక్స్ ఇస్తానండి. ఓకే, సో ఇదేంట్రా అంటే ఇంటర్వ్యూలోకి వెళ్ళినప్పుడు ఆన్సర్స్ చెప్పడానికి కొంచెం హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ఈ టాపిక్స్ మీద ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, సో ఆ టాపిక్స్ అన్ని నేను ఇస్తాను. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు లెర్న్ దిస్ పర్టికులర్ కోర్స్, ఓకే, you can contact Venkat Garu. Venkat Garu's number is 9059868766. Okay, now I'm open for Q&A andi. Meeku emanna questions unte adagandi. Let me stop the recording. Any documents are provided, sir?